बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं आपको सदीक साहब के पास लेके आया हूँ, जो कि मेहनत, अज़मत और कामयाबी में अपनी मिसाल आप हैं। इन्होंने साबित कर दिखाया है कि पाकिस्तान की जो लोकल ब्रीड है, ख़ास तौर पे दोगली गाय, ये बहुत ही कारगर है और बहुत ही फ़ायदेमंद है पाकिस्तानी हालात में। हम आज इनसे इनके गुर जानेंगे कि कैसे इन दोगली गायों की मदद से उन्होंने अपने डबल स्टोरी मकानात बनाए और भी बहुत सारी तरक्की के काम किए। माशाल्लाह, मैं कह सकता हूं कि अगर आप किसी भी लेवल के फार्मर हैं या फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपके लिए सीखने को बहुत कुछ है। ये तभी मुमकिन है अगर आप वीडियो सारी देखेंगे। वीडियो प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले याद दहानी करवाना चाहूँगा कि आइंदा भी ऐसी मालूमाती वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी की हाल चाल है? बहुत चंगा जी, तुसीं सुना भाजी? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा की ना अपना जी मोहम्मद सदीक। चाचा मोहम्मद सदीक है, केड़ा इलाका है ये जी? पिंड का नाम है बदीपुर। ठीक है। तो ये उंज 12 डेरा बनाया अपनी पैली दे छिड़क दे उत्ते। ठीक हो गया। 100 ਚੱਕ ਛੜਾ भी लगदा इनू बड़ियाणों 1 मील पूरा हो गया। चाचा तुसी गाइयां दा काम किन्ने अरसे तो रखिया है? ये मैनू मेरा ख्याल आंदा कि घट गए 15-16 साल हो गया काम करदे। 15-16 साल हो गए। अच्छा, कई लोग मज्जां रखते हैं, कोई भेडां रखते हैं, कोई गाइयां रखते हैं। तुहाडा की ख्याल है, अच्छा काम केड़ा इन्हां चों? फायदेमंद केड़ा? मैनू जी फायदेमंद जेहड़ा गाइयां दा बहुत अच्छा काम है। गाइयां दा काम अच्छा बहुत अच्छा। इहदे बच्चे जेहड़े ने ना मईयां दे बचदे नहीं, साल दूं दे विच इहदे बच्चे जेहड़े तैयार हो जांदे ने। ठीक है। दुध भी इन्हें वंड पाइए मईयां ने बहुता दिंदियां ने, खर्चा भी घट है। ठीक है। बाहर शारे फेरी है। ये दोगलियां गाइयां ने दुध बहुत सही दिंदियां ने। ठीक है। दोगलियां गाइयां तुहाडे? हाँ जी, दोगलियां। कहंदे ने गाइयां दा दुध नहीं विकदा, इहदे बारे तुसीं की कहोगे? नहीं, दुध साडा विकदा। मईयां दा जेहड़ा निरता दुध ओहदा रेट वध है। ठीक है। इहदा रेट कोई 10 रुपये उन्हां नूं कम है थोड़ा जिहा। ठीक है। की रेट मिलदा है गाइयां दा दुध? सानूं जी 65 तो लैके 70 तक। 65 तो 70 तक तुहानूं मिलदा है? माशाअल्लाह, बड़ी गल है। पिंड एरिया 65 तो 70 तक गाय दा रेट मिलदा है। अच्छा चाचा, इन्हां दा खर्चा मज्जां जिन्ना ही हुंदा जां इन्हां तों घट हुंदा है? नहीं, इन्हां दा मज्जां नालों खर्चा घट है। मज्जां नालों खर्चा घट है। जे मज्जां जिन्ना करिए तो दुध बहुता दिंदियां ने। ते दूजे नंबर ते इन्हां दा जा जेहड़े इन्हां साल दे विच तैयार हो जांदे ने बच्चे, जेहड़े ने इन्हां दे बच्चियां बच्चे। ठीक है। तैयार हो जाते। मईयां दा जेहड़ा जा बचदा नहीं, साल दे विच ही खत्म हो जांदा। ठीक है। चाचा, ए दोगली गाइयां नूं अगर इन्हां नूं वंडा छंडा पाया जाए 4-5 किलो, हां जी, ते किन्ना दुध कर जांदी डेली दा? ये दुध जी जेहड़ा गाइयां मेरे वालियां जेहड़ियां ने दोगलियां, ये 18 ਤੋਂ 20 किलो तक दुध जेहड़ा कर दिंदियां अल्लाह दे कोल। 4-5 किलो वंडा खा के? हां जी, माशाअल्लाह। अच्छा चाचा, ए गाय जेहड़ी ताजी सूई दोगली गाय किन्ने दी मिल जांदी है? ये जी जेहड़ी चंगी गाय है ना, वो तो रेट तुहानूं पता ना बहुता ही वलैता हुंदा। ये जेहड़ी है ना 1.5 ਤੋਂ लैके ना 1 ਲੱਖ 1.5 तक ਜਿਹੜੀ 2 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਨੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੋਗਲੀ ਗਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਖਾ ਕੇ 15-20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਾਚਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਕਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਤੇ ਚੌਕਰ, ਇਹ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੌੜੀ ਖਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚੌਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2-3 ਸ਼ਾਵਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ। ਸੁਬਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ 4-5 ਵਜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, 4 ਵਜੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਟੱਪ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਣ ਕੇ ਪਈਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਧਾਰਾਂ ਸ਼ਾਰਾਂ ਚੋ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25-30 ਹਨ ਪਹਿਲੋਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 25-26 ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਆਏ ਨੇ। 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ। 2 ਬੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣ ਪਿਆਣ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 3000 ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ 1000-1500 ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। 15 ਬਚਦਾ। ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਬਚਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ? 20-22 ਗਾਈਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਨਾਲ 1.5 ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1.5 ਕਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀ ਛੇਲੀ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਛੜ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏ, ਪੱਖੇ ਛੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ ਗਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ? ਵੱਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਿਆਰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੋ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਪਾਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ? ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਚੇ ਨੇ ਕਿ 3-4 ਬੱਚੇ ਵੇਚੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਉਹ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 80-85 ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦੀ ਵੱਛੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੂਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਚਾ, ਗਾਈ ਖਰੀਦਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ? ਗਾਈ ਖਰੀਦਦਿਆਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਗਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ, ਗਾਈ ਉਮਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਵੀਂ ਵੈੜੀ ਹੋਏ ਉਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਚੜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਚੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਅਸਰ ਕਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 8-9 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਤੇ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ 2 ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1.5-2 ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਛੱਡਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪਰੇਅ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ? ਟੀਕਾ ਸਹੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਖਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਗਰਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਵਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਵਿਲਾਇਤੀ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਿਲਾਇਤੀ ਗਾਈਆਂ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ? ਵਿਲਾਇਤੀ ਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਲੱਭੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਓਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੇਰੋ ਤੋਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਗਾਈਆਂ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਣ ਵੂਸਣ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾਰਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਰਦਾਣਾ ਘੋਟ ਕੇ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾ ਇੱਕ ਨਾਰਦਾਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਿਲੋ 1.5 ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਘੋਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। 4-5 ਦਿਨ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਥਣ ਨੂੰ ਚੰਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਖੜੋ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਲੰਘ ਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਇੱਕ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ, ਯਾਨੀ ਚੰਦਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਫ ਦਾ ਟੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੜ ਦੇ ਲਓ ਵਿੱਚ ਮਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖੜੋ। ਕੁੱਟ ਕੇ? ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੁੜ ਚ ਰਲਾ ਕੇ। ਗੁੜ ਚ ਰਲਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦਿਓ, 3 ਦਿਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਗਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜਾਣ? ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦਾਣਾ ਘੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਕੁਲੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਗਾਈਆਂ ਅੱਛਾ ਦੇਣ? ਯਾਨੀ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਕਣਕ ਜੀ ਉਹ ਦਿਲਾ ਲਓ। ਕਣਕ ਦਿਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਕਈ ਦਿਲਾ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਆਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਆਖੀਏ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਹਰ ਵੰਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਰਕਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ। ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਛਿਲਕਾ? ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਣੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਸੈਲਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਕਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਲਾ ਕੇ ਪਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਆਖੀਏ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਲਟੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਗਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ 3-4 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲਓ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੈੜੀ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਨ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੋਂ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ,
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਲਿਆਣਾ ਕਿ ਬਲੈਤੀ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ, ਬੱਚਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਸਹੀ ਪਰ ਕਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਬੱਚਾ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ फ़ोन नंबर है जी? फ़ोन नंबर है ਮੈਨੂੰ याद नहीं। इनका फ़ोन नंबर है जी 0340 12 53 021। ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।